Welcome back in your favorite YouTube channel, Simplified Biology. And today in this class, the focus of our discussions is amino acids. Amino acids are nothing but these are actually monomers of proteins, the building blocks of proteins, where amino acids get linked with each other by forming chemical bonds between them called the peptide bonds, and proteins are formed. So, proteins are actually polymers of amino acids. Anyway, chemically, each amino acids are called substituted methane molecules. Why are amino acids called the substituted methane? As because in the structures of the amino acids, যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড যে স্ট্রাকচারটাকে নিয়ে যদি আমরা স্টাডি করি তাহলে আমরা দেখছি যে each amino acids actually contains at least one basic radical, that is amino group, and an acid radical, that is COOH, carboxylic acid radicals, along with a side chain. This is the R group or the side chains. It represents actually a hydrocarbon part and which is very specific to each types of amino acids. So একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের যদি আমরা তার যেটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার সেটাকে যদি আমরা একটা মিথেন CH4 এর মলিকুলার স্ট্রাকচারের সঙ্গে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যেটা মিথেনের যেটা কার্বন, দ্য সেন্ট্রাল কার্বন, যার 4টা ভ্যালেন্সি, which is occupied by 4 hydrogens. So in case of methane কি হয়, in case of amino acid সেখানে কি হয়, এই যেটা মিথেন মলিকুল এর হাইড্রোজেন্সগুলি অ্যাকচুয়ালি কি হয়, get replaced by amino group, which is a basic radical, and the hydrogen get replaced by acid radical, carboxylic acid group, এবং এখানকার হাইড্রোজেনটা রিপ্লেসড হয়েছে বাই an hydrocarbon part or the side chains. আমি অল্প আগে বললাম this hydrocarbon part is specific to each types of amino acids. So that's why the amino acids are called the substituted methane molecules, as because amino acids are nothing but these are here. This is actually a methane molecules where the hydrogens are replaced by amino group, the carboxylic acid groups, and the side chains. Okay, so this hydrogen is replaced by the amino group, this hydrogen is replaced by an acid radical, carboxylic acid group, and this hydrogen is replaced by an side chain or the hydrocarbon radicals, or you can say alkyl radicals. That's why the amino acids are called substituted methane molecules, and all the amino acids contain at least one amino group. Amino group is the basic radicals and one acid radical, COOH. So this is the general molecular formula of the amino acids. And as because most of the amino acids actually contains one amino group basic and one carboxylic group acid group, that's why amino acids are known as amphoteric molecules. They are actually amphoteric in nature, as because most of the amino acids contain one basic radical and one acid radical. Basic radicalটা হচ্ছে amino group NH2 and acid radicalটা হচ্ছে carboxylic acid group COOH. Okay, so keep remember, that's why most of the amino acids actually they are amphoteric in nature. Along তার সাথে আরেকটা কথা জানতে হবে, অ্যামাইনো অ্যাসিডসের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স হচ্ছে ইট ক্যান ফর্ম দ্য জুইটার আয়ন্স। নাও হোয়াট আর জুইটার আয়ন্স অ্যাকচুয়ালি? জুইটার আয়ন্স হচ্ছে এগুলি এরকম ধরনের মলিকুলস হুইচ ক্যান ডেভেলপ সেপারেটলি the positive and negative charge in the same molecules, and these kinds of ions are called the Zwitter ions. আমরা দু ধরনের আয়নের নাম শুনেছি, cat ion. Cat ions হচ্ছে actually those ions which develops the positive charge in the molecules. Anions এর নাম শুনেছি, anions হচ্ছে those ions actually in which negative charge is developed. But amino acids can form a different types of ions called the Zwitter ions. Zwitter ions means এই যেটা অ্যামিনো অ্যাসিড মলিকুলস আছে ইন সলিউশন, এর যেটা অ্যামিনো গ্রুপ আছে দ্য বেসিক পার্ট যেটা রেডিক্যাল, ইট ক্যান ডেভেলপ দ্য পজিটিভ চার্জ সেপারেটলি, আর একই সাথে এর যেটা অ্যাসিড রেডিক্যাল পার্ট অর্থাৎ কার্বক্সিলিক গ্রুপ, ইট ক্যান ডেভেলপ দ্য নেগেটিভ চার্জ। ওকে, তো এখানে ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে দিস ইজ দ্য জুইটার আয়নিক ফর্ম অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডস,
in which the same molecules generate or develop separately positive charge and negative charge together in the same molecules. এর যেটা বেসিক রেডিক্যালস এর মধ্যে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হয়েছে, এর যেটা অ্যাসিড রেডিক্যাল এর মধ্যে কি চার্জ ডেভেলপ হয়েছে, নেগেটিভ চার্জ। ওকে, এবং এর সাথে মনে রাখতে হবে অ্যাট লো পিএইচ এই জুইটার আয়নিক ফর্মটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন লো পিএইচ হয়, অর্থাৎ লো পিএইচ মিনস মোর অ্যাসিডিক, ইন মোর অ্যাসিডিক কন্ডিশন এটা কি হয়, ইট কনভার্টস ইনটু দ্য ক্যাটায়ন, অর্থাৎ তখন শুধুমাত্র এর যেটা অ্যামিনো গ্রুপ আছে এর মধ্যে শুধু পজিটিভ চার্জ থাকে, আর অ্যাসিড রেডিক্যালটা কি হয়, এটার মধ্যে চার্জ থাকে না, নেগেটিভ চার্জটা থাকে না। আর অ্যাট অ্যাট হাই পিএইচ, অর্থাৎ ইন অ্যালকালাইন কন্ডিশনস, ইন বেসিক কন্ডিশনস, ঠিক আছে, তখন কি হয় আবার, তখন এই জুইটার যেটা আয়নিক ফর্ম এটা কনভার্ট হয় কিসে, অ্যানায়নিক ফর্মস, অর্থাৎ তখন এর যেটা বেসিক রেডিক্যাল যেটা অ্যামিনো গ্রুপ এর মধ্যে ডেভেলপ হওয়া যেটা পজিটিভ চার্জ সেটা থাকে না, তার পরিবর্তে শুধু নেগেটিভ চার্জ থাকে। কাজেই অ্যামিনো অ্যাসিডস ইন সলিউশনস এটাকে আমরা তিনটা ডিফারেন্ট আয়নিক ফর্মসের মধ্যে পেতে পারি। ক্যাটায়নিক ফর্মস, যখন অ্যামিনো অ্যাসিডসের যেটা অ্যামিনো গ্রুপ এর মধ্যে শুধু পজিটিভ চার্জ ডেভেলপড হয়, আর সেটা হয় অ্যাট লো পিএইচ ইন অ্যাসিডিক কন্ডিশন। আর অ্যাট হাই পিএইচ অর্থাৎ ভেরি অ্যালকালাইন কন্ডিশনে কি হয়, অ্যামিনো অ্যাসিডস ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন মে ডেভেলপড অ্যানায়ন্স, অর্থাৎ এর মধ্যে কি হবে, নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপড হবে। ঠিক আছে, সো মাই ফ্রেন্ডস কিপ রিমেম্বার যে এই যেটা অ্যামিনো অ্যাসিডস এর যেটা বেসিক রেডিক্যাল এর মধ্যে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপড হয় অর্থাৎ ক্যাটায়ন, আর এর যেটা অ্যাসিড রেডিক্যাল এর মধ্যে কি চার্জ ডেভেলপড হয় সেপারেটলি, নেগেটিভ চার্জ, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যানায়ন। তো এই ধরনের যেগুলি মলিকুলার আয়ন্স হুইচ possess separately positive charge and negative charge in its two separate radicals are called the Zuitar ions। এবং জুইটার আয়ন যেগুলি মলিকুলসের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি জুইটার আয়নিক ফর্মস পাওয়া যায়, তো ডেফিনেটলি সেগুলির মধ্যে দুটা ডিফারেন্ট কি থাকতে লাগবে, রেডিকেলস থাকতে হবে। একটা রেডিকেল পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ করবে, একটা রেডিকেলের মধ্যে নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ হয়। ফর এক্সাম্পল ইন কেস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস, যেটা বেসিক রেডিকেল দ্য অ্যামিনো গ্রুপ ইট ডেভেলপ সেপারেটলি পজিটিভ চার্জ, আর এর যেটা অ্যাসিড রেডিক্যাল পার্ট, ঠিক আছে, এর মধ্যে সেপারেটলি কি চার্জ ডেভেলপড হয়, নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ হয়। দিস ইজ দ্য জুইটার আয়নিক ফর্মস। ওকে, দ্যাটস ওয়াই অ্যামাইনো অ্যাসিডস যেটা আমি কথা বলছিলাম, দে ক্যান ফর্ম দি অ্যাকচুয়ালি জুইটার আয়ন্স। And beside this, you also need to remember that amino acids are generally colorless, and these are actually crystalline solids and soluble in water but insoluble in organic solvents। Okay, আর আমি অল্প আগে বলছিলাম যে অ্যামাইনো অ্যাসিডসের যেটা মলিকুলার স্ট্রাকচারস না, ঠিক আছে, it is actually a substituted methane molecules where the hydrogens are replaced by amino group and carboxylic acid groups and the side chain। আর এই যেটা সাইড চেইনের কথা বলেছিলাম, this is nothing but this is an alkyl radical, এটা একটা হাইড্রোকার্বন পার্ট and which is very specific to each type of amino acids। আমি সেটা দেখাচ্ছি এখানে। এখানে কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডসের মলিকুলার স্ট্রাকচারস আমি দেখাচ্ছি, তাহলে বোঝা যাবে। সো এটা একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, দিস ইজ দ্য গ্লাইসিন অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এটা তার অ্যামিনো গ্রুপ যেটার মধ্যে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হচ্ছে। দিস ইজ দ্য অ্যাসিড রেডিক্যাল পার্ট COOH, কিন্তু এর মধ্যে কি চার্জ ডেভেলপ হচ্ছে, নেগেটিভ চার্জ। তো অল্প আগে আমি বললাম এই ধরনের আয়নিক ফর্মসগুলিকে বলা হয় জুইটার আয়নিক ফর্মস, অ্যাজ বিকজ ইট develops separately positive charge and negative charge in the same molecules। ওকে, একই একটা মলিকুলসের মধ্যে আমরা দু ধরনের চার্জ পাচ্ছি। এনিওয়ে, তো এখানে কি হচ্ছে, যেটা হাইড্রোকার্বন যেটা রেডিক্যাল সাইড চেইন, এখানে সাইড চেইনটা কি আছে, এটা এখানকার সাইড চেইনটা হাইড্রোজেনই আছে। ওকে, কিন্তু অ্যালানিন নামের যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এখানে সাইড চেইনটা কি, একটা মিথাইল গ্রুপ CH3। ভ্যালিনের ক্ষেত্রে সাইড চেইনস আমরা হিসাবে কি পাচ্ছি, CH3CH3। লিউসিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এখানে সাইড চেইন হিসাবে আমি কি পাচ্ছি, CH2CH CH3CH3। এরকমভাবে মিথিওনিন এর সাইড চেইন হিসাবে কি পাওয়া যাচ্ছে, CH2CH2S CH3। এরকমভাবে প্রত্যেকটা, এখানে অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড দেখানো হচ্ছে, প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের এই পার্টটা, ঠিক আছে, অর্থাৎ আলফা কার্বক্সিলিক যেটা অ্যামিনো গ্রুপ, আলফা কার্বন
তার সঙ্গে যুক্ত আছে কি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ, সাথে যুক্ত আছে অ্যামিনো গ্রুপ আর একটা হাইড্রোজেন। তো এই যেটা পার্ট আলফা কার্বক্সিলিক যেটা হেড পার্ট, এটা কিন্তু সব অ্যামাইনো অ্যাসিডের কিন্তু একই রকম, সেখানে কোনো চেঞ্জেস নাই। মাত্র একটা যেমন গ্লাইসিন আর অ্যালানিন বা অ্যালানিন আর ভ্যালিন, ভ্যালিন বা লিউসিনের মাঝে যেটা ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে দে ডিফার ইন দেয়ার সাইড চেইনস। ওকে, সাইড চেইনটা আলাদা আলাদা। যেন আমি বলেছিলাম যে অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলির অ্যাকচুয়ালি সাইড চেইনটা ভেরি স্পেসিফিক হয় টু ইচ টাইপ অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস, বাট এদের যেটা আলফা কার্বক্সিলিক যেটা অ্যামিনো গ্রুপ দি হেড পার্ট, ওকে, তো এই পার্টটার মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স আমরা পাবো না, সেটা সব অ্যামাইনো অ্যাসিডের কিন্তু এই গ্রুপটা একই থাকে, দে অনলি ডিফার ইন দেয়ার সাইড চেইন। যেমন ফিনাইল অ্যালানাইন, এর যেটা সাইড চেইন তার মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি, বেনজিন রিং পাচ্ছি, এখানে ট্রিপ্টোফেন, এখানে আমরা হ্যাটারোসাইক্লিক গ্রুপ পাচ্ছি। ওকে, তো সাইড চেইনটা আলাদা আলাদা হতে পারে অ্যামাইনো অ্যাসিডসে। আর এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিডস আমরা বিভিন্ন ধরনের পাচ্ছি, তার মধ্যে গ্লাইসিন নামের যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, ইট ইজ দ্য সিম্পলেস্ট টাইপ অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড মাই ফ্রেন্ড, কিপ রিমেম্বার, এই প্রশ্ন এসে থাকে। আর এটা মনে রাখতে হবে যে গ্লাইসিন যেটা আছে ইজ দ্য সিম্পলেস্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যান্ড ইট ইজ সুইট ইন টেস্ট অ্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ এ নিউরো ট্রান্সমিটার অলসো। আর এই যেটা গ্লাইসিন, ওকে, এর যেটা সাইড চেইন, the side chain, this one, the side chain in the glycine is represented by the hydrogen atoms, not alkyl group। এখানে কোনো হাইড্রোকার্বন চেইন নাই, যেমন অন্যান্য মধ্যে আমরা অ্যালকাইল রেডিক্যালস আমরা পাচ্ছি, বাট গ্লাইসিন অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে কিন্তু এর যেটা সাইড চেইন হিসাবে কিন্তু এখানে শুধু আমরা হাইড্রোজেন পাচ্ছি, হাইড্রোজেন অ্যাটম পাচ্ছি, নট অ্যালকাইল গ্রুপ। অ্যান্ড ডিউ টু টু অপোজিট and due to opposite hydrogen atoms, this amino acid is symmetrical or achiral। এই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলোকে achiral অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে, কারণ এর আলফা কার্বনটা অ্যাকচুয়ালি সিমেট্রিক্যাল কার্বন, as because of two opposite hydrogen atoms। কারণ দুটা যে ভ্যালেন্সি আছে, দুটা ভ্যালেন্সির মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি, সেম সাবস্টেন্স পাচ্ছি, হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন, কাজের আলফা কার্বনটা অ্যাকচুয়ালি কি সিমেট্রিক্যাল কার্বন। এ ধরনের কার্বনগুলিকে এ কাইরাল কার্বন বলা হয়, দ্যাটস ওয়াই দ্য গ্লাইসিন ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান এ কাইরাল অ্যামাইনো অ্যাসিডস। কিন্তু অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলোকে যদি আমরা দেখি, এর সাইড চেনগুলি কিন্তু আলাদা আলাদা। এনিওয়ে, যেমন অ্যালানিন, এর এর যেটা সাইড চেন মিথাইল গ্রুপ, এখানে সাইড চেন সিএইচ সিএইচ3 সিএইচ3, কাজে যত অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার যেটা আলফা কার্বন, ওকে, তার যে চারটা ভ্যালেন্সি ইজ অকুপাইড বাই 4 ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সেস, যেমন হাইড্রোজেন, অ্যামিনো গ্রুপ, মিথাইল গ্রুপ অ্যান্ড কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ। এখানে আমরা পাচ্ছি অ্যামিনো গ্রুপ, হাইড্রোজেন, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ, সাথে কি আছে সিএইচ সিএইচ3। তো এরকমভাবে কি আছে যে যত এখানে অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে তার যেটা আলফা কার্বন, এই আলফা কার্বনটা কিন্তু বাকি অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা এ সিমেট্রিক। ওকে, দ্যাটস ওয়াই বাকি অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে বলা হয় সব chiral amino acids and can exist as D and L stereoisomers। ওকে, তো এটা মনে রাখতে হবে, the simplest amino acids is the glycine and this amino acids is also a chiral amino acids, কারণ এর যেটা আলফা কার্বন, it possess two opposite hydrogen atoms, that means this carbon is symmetric carbons। কিন্তু বাকি যত অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে তার যেটা আলফা কার্বনটা কিন্তু এসিমেট্রিক, অ্যাজ বিকজ এর চারটা ভ্যালেন্সি অ্যাকচুয়ালি চারটা ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সের সঙ্গে কি হয়ে আছে, অ্যাটাচড হয়ে আছে। ওকে, তো এই ছিল অ্যামাইনো অ্যাসিডস এর কিছু বেসিক ইনফরমেশনস আমি আগেই দিয়ে দিলাম। এবার আমরা অ্যাকচুয়ালি আলোচনা করব এখানে অ্যামাইনো অ্যাসিডস এর ক্লাসিফিকেশনস নিয়ে অল্পটু। সেটা হচ্ছে এই যে আমি অ্যামাইনো অ্যাসিডের বলেছিলাম যেটা আর গ্রুপ, ঠিক আছে, এর যেটা আর গ্রুপটা অ্যাকচুয়ালি যেটা সাইড চেইন, এই সাইড চেইনটা তো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন আমরা এই ডায়াগ্রামটাতে অল্প আগেই আমরা দেখলাম যে সাইড চেইনসগুলি আলাদা আলাদা ধরনের হতে পারে। অ্যান্ড এই যেটা সাইড চেইনের যেটা কেমিস্ট্রি, তার উপর নির্ভর করে অ্যাকচুয়ালি অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলোকে ভাগ করা হয় অ্যাজ অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস, অ্যাজ বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যান্ড অ্যাজ নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তো আমরা সেটাই আলোচনা করছি এখানে। আমরা কয়েকটা এক্সাম্পলস এখানে দেখব যে বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস কি আছে। যেমন সর্বপ্রথম আমরা দেখে নিই কিছু নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিড সম্পর্কে। ওকে, আমি লিখে দিচ্ছি এখানে নিউট্রাল
অ্যামাইনো অ্যাসিড। কোনগুলিকে নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিড বলা হয়? যেমন অল্প আগেই কিন্তু আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, সেটা হচ্ছে গ্লাইসিন। আর কেন অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলোকে অ্যাকচুয়ালি সাবস্টিটিউটেড মিথেন বলা হয় সেটাও আমি বলে দিয়েছি। অ্যাজ বিকজ হেয়ার হাইড্রোজেন ইজ রিপ্লেসড বাই অ্যামিনো গ্রুপ, হাইড্রোজেন ইজ রিপ্লেসড বাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ, হাইড্রোজেন। আর এর যেটা সাইড চেইন আছে না, গ্লাইসিন যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, এর যেটা সাইড চেইন, সেই সাইড চেইন কিন্তু এখানে কোনো অ্যালকাইল রেডিকেল নাই। সাইড চেইন হেয়ার ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দি হাইড্রোজেন অ্যাটমস। আর তার জন্যই কিন্তু আমি অল্প আগে বললাম যে এর যেটা আলফা কার্বন, ইট ইজ সিমেট্রিক। এনিওয়ে, তো এই ধরনের যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেগুলির মধ্যে একটা অ্যাসিড রেডিকেল থাকে আর একটা বেসিক রেডিকেল থাকে, এরকম একটা অ্যাসিড রেডিকেল সাথে একটা বেসিক রেডিকেল থাকা অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলোকে বলা হয় নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিডস। ওকে, আমরা আরেকটা এক্সাম্পল নিচ্ছি। এটার নাম চলে গেল গ্লাইসিন। ওকে, নামটা মনে রাখতে হবে, গ্লাইসিন দ্য সিম্পলেস্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডস। আমরা আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস নিচ্ছি, কার্বন। এটা হচ্ছে আলফা কার্বন অ্যাকচুয়ালি, হাইড্রোজেন। সো দিস ইজ অ্যাসিড রেডিকেল, দিস ইজ দ্য বেসিক রেডিকেল, এবং এখানে এটা হচ্ছে মিথাইল গ্রুপ। কাজে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটার নাম হয়ে গেল অ্যালানাইন। কাজে এখানে আমরা দেখছি যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার, তার মধ্যে একটা অ্যাসিড রেডিকেল আর সাথে একটা কি আছে, বেসিক রেডিকেল। তো এরকম অ্যামাইনো অ্যাসিড যেগুলির মধ্যে একটা অ্যাসিড রেডিকেল আর সাথে একটা বেসিক রেডিকেল থাকবে, সেগুলিকে বলা হবে নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিডস। আমরা আরেকটা নিচ্ছি, আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের আমরা ডায়াগ্রাম এখানে বানাচ্ছি, কার্বন। এই এক্সাম্পলগুলি মনে রাখতে হবে। হাইড্রোজেন, এটা তো অ্যাসিড রেডিকেল, এটার মধ্যে নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপড হতে পারে। এটা বেসিক রেডিকেল, এর মধ্যে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপড হতে পারে। আর এই ধরনের আয়নিক ফর্মকে বলা হয় জুইটার আয়নিক ফর্ম। আর ওভারঅল এটা চার্জটা নিউট্রাল হয়ে যায়, কারণ পজিটিভ আর নেগেটিভ মানে নিউট্রাল চার্জ হয়ে যাচ্ছে। এনিওয়ে, এর যেটা আবার সাইড চেইন ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই CH2OH। কাজে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটার নাম হচ্ছে ভ্যালিন। কাজে এখানেও দেখছি অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা মলিকুলার স্ট্রাকচার, তার মধ্যে একটা অ্যাসিড রেডিকেল, একটা বেসিক রেডিকেল আছে, আর সাইড চেইনটা এটা। ওকে, তো এই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলোকে বলা হবে নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিডস। ওকে, তো এছাড়াও নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিডস এর আরেকটা এক্সাম্পলস আমি দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যেমন ফিনাইল অ্যালানাইন হতে পারে, সেটাও একটা নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তো এরকম কিছু নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিডের এক্সাম্পলস আমাকে মনে রাখতে হবে। আমি এখানে বেসিক্যালি তিনটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচার এবং তার নামগুলো আমি বলে দিলাম, গ্লাইসিন, ভ্যালিন, অ্যালানাইন, এগুলো হচ্ছে নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এবার আম, এবার আমি আলোচনা করছি অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস নিয়ে। কোনগুলিকে অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস বলা হয়? Amino acids. And amino acids are actually the monomer of protein. Okay, these are the building blocks of the proteins. কারণ কি হয়, প্রোটিন ফরমেশনের সময় একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এর সাথে আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, তার সাথে আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, এইভাবে অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলি একটা আরেকটার সঙ্গে কি হয়, গেট লিঙ্কড বাই ফর্মিং দ্য বন্ডস বিটুইন দেম। মাঝখানে এই যে কেমিক্যাল বন্ডসগুলি তৈরি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাঝে, যেগুলি এগুলোকে বলা হয় পেপটাইড বন্ডস। আমি নাম লিখিয়ে দিচ্ছি এখানে, these are actually পেপটাইড বন্ড। এভাবে পেপটাইড বন্ড ফরমেশন করে অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলির কি হয়, পলিমেরাইজেশনস হয়। আর এরকম অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার কম্পাউন্ডসগুলিকে বলা হয় পলিপেপটাইডস অর প্রোটিনস। এনিওয়ে, আমরা দেখে নিচ্ছি অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের কিছু এক্সাম্পলস। ফার্স্ট আমরা এক্সাম্পল নিচ্ছি অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড। অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, এটার এক্সাম্পল নিলে বুঝতে পারবো আমরা যে অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কাকে বলে। আচ্ছা, অ্যামাইনো অ্যাসিডস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সাবস্টিটিউটেড মিথেন। সো মিথেন মলিকুলস আমি একটা বানিয়ে নিলাম। হেয়ার হাইড্রোজেন ইজ রিপ্লেসড বাই অ্যামিনো গ্রুপ, দিস ইজ দ্য বেসিক রেডিকেল। দ্য হাইড্রোজেন ইজ রিপ্লেসড বাই অ্যাসিড রেডিকেল, এর মধ্যে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপড হতে পারে, আর অ্যাসিড রেডিকেলের মধ্যে নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপড হতে পারে, জুইটার আয়নিক ফর্মেশন করতে পারে। অ্যান্ড অ্যাট লো পিএইচ অ্যাট লো পিএইচ যেটা এর মধ্যে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হতে পারে, অ্যাট হাই পিএইচ এর মধ্যে কি শুধু নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ হতে পারে। সো পিএইচ যেটা
মিডিয়ামের পিএইচটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা ক্যাটায়নিক ফর্মে থাকবে না অ্যানায়নিক ফর্মে থাকবে না জুইটার আয়নিক ফর্মে থাকবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য হাইড্রোজেন। তো অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডের যেটা সাইড চেইন আমি সেটাকে দেখাচ্ছি, CH2 COOH। কাজে অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডের যেটা সাইড চেইন আমি পাচ্ছি এখানে, অর্থাৎ যেটা তার আর গ্রুপ, ওকে, যেটা আর গ্রুপ, অ্যাকচুয়ালি দিস রিপ্রেজেন্টস দ্য আর গ্রুপ। তো অ্যাটলিস্ট এখানে কি আছে, মানে অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডের যেটা মলিকুলার স্ট্রাকচার তার মধ্যে একটা অ্যাসিড রেডিকেল আছে, একটা বেসিক রেডিকেল, কিন্তু এর সাইড চেনের মধ্যে কি আছে আবার এক্সট্রা করে আবার একটা কি আছে অ্যাসিড রেডিকেল আছে। তো এই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড, যে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির মধ্যে অ্যাডিশনাল অ্যাসিড রেডিকেল থাকে ইন দেয়ার সাইড চেইন আর কল দি অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তো অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড একটা অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। আমি আরেকটা অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের এক্সাম্পল দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে, আমি আগে স্ট্রাকচারটা বানিয়ে নিই। দিস ইজ দ্য মিথেন, দিস ইজ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট, এটা অ্যামিনো গ্রুপ, হেয়ার হাইড্রোজেন ইজ রিপ্লেসড বাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ, হাইড্রোজেন সাইড চেইনটাকে আমি বানাচ্ছি এখানে, CH2 CH2 অ্যান্ড COOH। কাজে এখানেও আমরা দেখছি এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিড, এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটার নাম হচ্ছে গ্লুটামিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। কাজে গ্লুটামিক যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এরও যেটা সাইড চেইন তার মধ্যে আমরা অ্যাডিশনাল অ্যাসিড রেডিকেল পাচ্ছি। তো এই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডকে কি বলা হয়, আমি আগেও বললাম অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। ওকে, আচ্ছা, এবার আমরা আলোচনা করছি বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস নিয়ে। তো নিউট্রাল, অ্যাসিডিক এবং কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে যেগুলি হচ্ছে বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। আচ্ছা, বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের এক্সাম্পলস নিয়ে আগে আমি কাজ করছি, আগে বলে দিই আমি। যেমন লাইসিন, লাইসিন হচ্ছে একটা বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তো কার্বন 4টা ভ্যালেন্সি, দিস ইজ দ্য অ্যামিনো গ্রুপ, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ, হাইড্রোজেনস, এবং এর মধ্যে আমরা দেখছি এর সাইড চেইনটা অ্যাকচুয়ালি CH2 CH2 1 2 3 ঠিক আছে, দেন CH2 এবং তার সঙ্গে আছে কি NH2। ওকে, তো এটা হচ্ছে তার সাইড চেইন, লাইসিন অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এবং এই যেটা সাইড চেইন, এর মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি, এর মধ্যে অ্যাডিশনাল আমরা কি পাচ্ছি বেসিক রেডিকেল NH2 অ্যামিনো গ্রুপ। অ্যাকচুয়ালি এর যেটা আলফা কার্বক্সিলিক যেটা অ্যামিনো পার্ট, এর মধ্যে তো একটা অ্যাসিড রেডিকেল আছেই, সাথে একটা বেসিক রেডিকেল আছে, কিন্তু এর সাইড চেইনের মধ্যে আবার এক্সট্রা করে একটা বেসিক রেডিকেল পাচ্ছি। তো এই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলাকে বলা হবে বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। ওকে, তো আমি এই এক্সাম্পলস একটা দিয়ে রাখলাম। ঠিক আছে, এরকম আরো বহু অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে যেগুলি অ্যাকচুয়ালি বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেমন লাইসিন তো আমরা পেলামই। এছাড়াও আরো অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে যেমন আর্জিনাইন, তারপরে হিস্টিডাইন, এই নামগুলি মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ। হিস্টিডাইন এগুলিও অ্যাকচুয়ালি কি বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস, যার সাইড চেইনটার মধ্যে কি আছে অ্যাডিশনাল বেসিক রেডিকেলস পাওয়া যায়। তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলোকে অ্যাকচুয়ালি কি বলা হয়েছে এখানে আমি লিখে দিয়েছি, যে ডিপেন্ডিং অন আর গ্রুপ মানে সাইড চেইন অর দি অ্যালকাইল রেডিকেল, দি অ্যামাইনো অ্যাসিডস মে বি অ্যাসিডিক, বেসিক অর নিউট্রাল। তো নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিড মিনস এর মলিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা অ্যাসিড রেডিকেল সাথে একটা বেসিক রেডিকেল থাকবে, যার সাইড চেইনের মধ্যে কোনো অ্যাডিশনাল অ্যাসিড রেডিকেল বা বেসিক রেডিকেল থাকে না। তো এগুলি অ্যাকচুয়ালি নিউট্রাল হয়ে যায়, কারণ একটা বেসিক আর একটা অ্যাসিড রেডিকেল নিউট্রাল হয়ে যাচ্ছে, তাই নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিড। অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনগুলি, যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাইড চেইনের মধ্যে কি থাকে অ্যাডিশনাল অ্যাসিডিক গ্রুপ থাকে, অর্থাৎ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ থাকবে, যেমন গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, এগুলি হবে অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। আর বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনগুলি হয়, যেগুলির সাইড চেনের মধ্যে এক্সট্রা করে কি থাকে অ্যাসিড রেডিকেল বা অ্যামিনো গ্রুপ থাকে, যেমন লাইসিন, আর্জিনাইন, হিস্টিডাইন। ওকে, তো এগুলি আমি বলে রাখলাম। তো এই হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডসের ভাগ কতগুলি, নিউট্রাল, অ্যাসিডিক এবং তার সাথে কি আছে বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এবার অ্যামাইনো অ্যাসিডস আমরা আবার কিছু টাইপস পাই যেগুলিকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। কারণ এই যেটা
সাইড চেইন অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তো অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা সাইড চেইন আছে না, এই সাইড চেইনের যেটা কেমিস্ট্রি তার উপর নির্ভর করে কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি বিভিন্ন টাইপসের হতে পারে। তো কিছু অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি এখানে। মোস্ট কমন একটা এক্সাম্পল অ্যামাইনো অ্যাসিডের, যেমন টাইরোসিন। টাইরোসিন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড, ওকে, যেটা দিয়ে কি হয়, থাইরক্সিন হরমোন তৈরি হয়। COOH অ্যাসিড রেডিকেল, দিস ইজ দ্য বেসিক রেডিকেল, এটা তো অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে থাকবেই। দিস ইজ দ্য আলফা কার্বন, এবং এর যেটা সাইড চেইন CH2, এবং এখানে আমরা কি পাচ্ছি, একটা একটা বেনজিন রিং পাবো অ্যারোমেটিক, ওকে। সো এখানে আমরা রিং পাবো একটা, এখানে থাকবে OH। কাজে এই ধরনের যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডস, ঠিক আছে, যার সাইড চেনের মধ্যে কি পাওয়া যাচ্ছে, এরকম বেনজিন রিং পাওয়া যাচ্ছে, তো এই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলাকে বলা হয় অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে টাইরোসিন। টাইরোসিন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। টাইরোসিন ছাড়াও আরো অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে, যেমন আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি, যেমন ট্রিপ্টোফেন। এই নামগুলি মনে রাখতে হবে, ওকে। ট্রিপ্টোফেন, তারপরে ফিনাইল অ্যালানাইন, ওকে। তারপরে এগুলি অ্যাকচুয়ালি কি, এগুলি অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। নাও মাই ফ্রেন্ডস, কিপ রিমেম্বার, অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কাকে বলা হবে, যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা সাইড চেইন, এই সাইড চেইনের মধ্যে যদি অ্যাকচুয়ালি বেনজিন রিং পাওয়া যায়, ওকে। তো অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর দোজ অ্যামাইনো অ্যাসিডস হুইচ কন্টেইন বেনজিন রিং ইন দেয়ার স্ট্রাকচার, বেনজিন রিং ইন দেয়ার স্ট্রাকচার, ওকে। ঠিক আছে। তো এইগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিডসের কতগুলি টাইপ আছে। আরেকটা টাইপ আমি বলছি, সেটাকে বলা হয় হ্যাটারোসাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তো হ্যাটারোসাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটা এক্সাম্পলস আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। এই যে সেটা হচ্ছে যেমন ট্রিপ্টোফ্যান, এই পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিডটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হ্যাটারোসাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস, কারণ এর যেটা সাইড চেইন আমরা দেখছি তার মধ্যে হ্যাটারোসাইক্লিক গ্রুপ পাচ্ছি, ঠিক আছে। এই ধরনের দু ধরনের, এখানে আমরা দু ধরনের আমরা সাইক্লিক স্ট্রাকচারস পাচ্ছি। ট্রিপ্টোফ্যান একটা heterocyclic একটা amino acids, and tryptophan is the most complex types of amino acids, okay. And it has the indole ring in its structure, is the indole ring। আর যেটা প্রলিন যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, ঠিক আছে, এই প্রলিন যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে, এর মধ্যে আমরা এটা অ্যাকচুয়ালি সাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এখানে দেখা যাচ্ছে যেটা আলফা কার্বন, এর সঙ্গে যুক্ত যেটা সাইড চেইন, সেটা আবার যেটা বেসিক রেডিক্যাল অর্থাৎ যেটা অ্যামিনো গ্রুপ, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে, কাজে একটা একটা সাইক্লিক স্ট্রাকচার ফরমেশন করেছে। এখানে যেমন আমরা দেখছি মিথিওন, এটা তার অ্যাকচুয়ালি বেসিক রেডিক্যাল, ঠিক আছে, যেটা ক্যাটায়ন পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ করে। যাই হোক, এখানে যেটা সাইড চেইন, এটা সাইড চেইন হিসাবে আছে ফ্রি চেইন, কিন্তু এখানে যেটা সাইড চেইন, এটা এসে আবার বেসিক রেডিক্যালের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়ে গেছে, কাজে এটা সাইক্লিক ফর্ম আছে। কাজে এটা মনে রাখতে হবে, প্রলিন হচ্ছে একটা সাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। আর এই ধরনের যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এগুলিকে বলা হয় ইমিনো অ্যামাইনো অ্যাসিডস, অর্থাৎ IMI, ইমিনো অ্যামাইনো অ্যাসিডস বলা হয়। প্রলিন হচ্ছে তার একটা বেস্ট এক্সাম্পল। ইমিনো, IMINO, ইমিনো অ্যাসিডস বলা হয়। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যামাইনো অ্যাসিডস, কিন্তু যেহেতু এটা সাইক্লিক ফর্মে আছে, এটাকে বলা হয় ইমিনো অ্যাসিডস। তো প্রলিন ইজ দ্য এক্সাম্পলস, ওকে। তো এর সাথে আমি আরেকটা কথা বলে রাখছি এখানে, সেটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলোকে দুটা টাইপে কিন্তু আবার ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস, আর একটা হচ্ছে নন স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস। স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস কোনগুলি? স্ট্যান্ডার্ড যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডস, স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস, স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি এগুলি 20টা টাইপের হয়, 20 টাইপসের আছে, ওকে। তো এখন স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড কাকে বলা হয়? স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর the ones which participate in protein formations and are of L form, ঠিক আছে। তো যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন ফর্মেশন, যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন ফর্মেশনে ভাগ নেয়, সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলোকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস। আর
বাকি এরকম বহু অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে, যেমন আমি নাম কিছু লিখে দিচ্ছি, যেমন অর্নিথিন, ওকে, তারপরে হিস্টামাইন, তারপরে সিট্রোলিন। এগুলোও কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্যাটেগরিতে পড়ে, বাট দিজ আর অ্যাকচুয়ালি নন স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এগুলি হচ্ছে নন স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস। নন স্ট্যান্ডার্ড যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডস, দে ডু নট টেক পার্ট ইন প্রোটিন ফর্মেশন। আর স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড 20 ধরনের হয়, যেগুলির নাম অল্প পরেই আমরা দেখছি, হুইচ টেক পার্ট ইন প্রোটিন ফর্মেশনস। ওকে, তাহলে এবার দেখা যাচ্ছে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডস কিন্তু অনেক টাইপের হতে পারে। প্রথমে আমি ভাগ করেছিলাম অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলোকে অ্যাজ নিউট্রাল, দেন অ্যাসিডিক অ্যান্ড বেসিক টাইপস। ওকে, যে নিউট্রাল অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনগুলি, গ্লাইসিন, দেন ভ্যালিন, অ্যালানাইন। অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনগুলি, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, গ্লুটামিক অ্যাসিড, কারণ এগুলোর সাইড চেনের মধ্যে কি আছে, অ্যাডিশনাল অ্যাসিডিক গ্রুপ থাকে। আর বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনগুলি, যেমন লাইসিন আছে, সাথে আর্জিনিন হতে পারে, হিস্টিডাইন হতে পারে। আবার অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলোকে আমরা ভাগ করতে পারি, কিছু টাইপস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে যেগুলিকে বলা হয় অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস, যেমন টাইরোসিন, ট্রিপ্টোফিন, ফেনাইল অ্যালানিন। এগুলি এমন এমন অ্যামাইনো অ্যাসিডস হুইচ কন্টেন্স অ্যাকচুয়ালি বেনজিন রিং ইন দেয়ার স্ট্রাকচারস। ঠিক আছে, ঠিক তেমনি আবার অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলো ক্লাসিফাই করা যেতে পারে স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস, নন স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস। স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস কোনগুলি, যেগুলি অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন ফর্মেশনে ভাগ নেয়। আর নন স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড যেমন অর্নিথিন, হিস্টামিন, সিট্রুলিন, দে ডু নট টেক পার্ট ইন প্রোটিন ফর্মেশনস। আবার অ্যামাইনো অ্যাসিডের আরো দুটা টাইপ আমরা দেখলাম এখানে, সেটা হচ্ছে হ্যাটারোসাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেমন ট্রিপ্টোফেন একটা হ্যাটারোসাইক্লিক, দুটা এখানে হ্যাটারোসাইক্লিক গ্রুপস আছে। প্রলিন এটা একটা সাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, যার জন্য বলা হয় এটাকে ইমিনো অ্যাসিডস। ওকে, আচ্ছা, অ্যামাইনো অ্যাসিডসের আরো কিছু আমরা টাইপস আমরা দেখবো আরো। তার আগে আমরা দেখে নিই, আলোচনা করে নিই, সেটা হচ্ছে এই যে স্ট্যান্ডার্ড যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, যে 20 ডিফারেন্ট টাইপস হয়, এই 20 ধরনের যে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে, সেগুলিকে আবার দুটা ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে। সেই ক্লাসগুলি কি কি আমি বলে দিচ্ছি, ইসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যান্ড নন ইসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস। ঠিক আছে, তাহলে 20 ধরনের কি আছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এখানে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলির নাম দেওয়া হয়েছে, এখানে 20 ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে। অ্যান্ড এগুলিকে স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস বলা হয় অ্যাজ বিকজ দে টেক পার্ট ইন দ্য ফরমেশনস অফ প্রোটিনস। ওকে, তার মধ্যে কিছু 10টা হচ্ছে ইসেনশিয়াল, 10টা হচ্ছে নন ইসেনশিয়াল। এই যে ইসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড কাকে বলে, ইসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যাকচুয়ালি আর দোজ হুইচ ক্যান নট বি সিনথেসাইজড ইন দ্য বডি, যেমন আইসোলিউসিন, লিউসিন, লাইসিন, মিথিওনাইন। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি অ্যাকচুয়ালি আমাদের বডিতে দরকার আছে, শরীরে প্রয়োজন আছে ফর দ্য ফরমেশন অফ প্রোটিন, বাট আওয়ার বডি ক্যান নট সিনথেসাইজ দিস অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এগুলি আমরা যা খাই, সে খাওয়ার মধ্যে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি অ্যাভেলেবল থাকতে লাগবে। ঠিক আছে, এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি আমাদের বডিতে তৈয়ার হয় না, উই ক্যান নট সিনথেসাইজ দিস অ্যামাইনো অ্যাসিডস। কাজে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা ফুড আমরা যা খাচ্ছি, সেই খাবারের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি থাকতে লাগবে। তো কী কী এরকম অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে ইসেনশিয়াল, যেটা ফুডের মধ্যে থাকতেই লাগবে, আইসোলিউসিন, লিউসিন, লাইসিন, মিথিওনিন, ফিনাইল অ্যালানিন, থ্রেওনিন, ট্রিপ্টোফ্যান, ভ্যালিন, আর্জিনাইন, হিস্টিডাইন। তো এগুলি হচ্ছে ইসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড। নন ইসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনগুলি, অ্যাকচুয়ালি নন ইসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে ক্যান বি সিনথেসাইজড বাই দ্য বডি। এগুলি আমাদের ফুডের মধ্যে থাকে, প্লাস আমাদের বডিতে কি হয়, এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলো সিনথেসাইজ হয়। অর্থাৎ এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলির কখনো আমাদের শরীরে কি হবে না, তার ডেফিসিয়েন্সি হবে না। যদি খাওয়ার মধ্যে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি যদি সাফিসিয়েন্ট নাও থাকে, তথাপি আমাদের বডি কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলোকে সিনথেসাইজ করে নিতে পারে। এই জন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে নন ইসেনশিয়াল। ওকে, এগুলি খাওয়ার মধ্যে না থাকলেও চলবে, কারণ আমাদের বডি এগুলিকে সিনথেসাইজ করে নিতে পারে। তো কী কী আছে এরকম স্ট্যান্ডার্ড নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস, অ্যালানাইন, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, গ্লুটামিক অ্যাসিড, গ্লাইসিন, সেরিন, অ্যাসপারজাইন, সিস্টিন, গ্লুটামিন, প্রলিন, টাইরোসিন। ওকে, সো কিপ রিমেম্বার দ্য নেম অফ দিস অ্যামাইনো অ্যাসিডস, ইসেনশিয়াল অ্যান্ড নন ইসেনশিয়াল। আর এটা একটা চার্ট তো আমি আগে বলে দিলাম, যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা আর গ্রুপ, আচ্ছা এটা বলে দিচ্ছি। অল্প আগে তো অ্যামাইনো অ্যাসিডসের অনেক টাইপ আমরা দেখলাম,
আবার অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলোকে ভাগ করা হয়েছে অ্যালিফ্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস, অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যান্ড হেটারোসাইক্লিক। অবশ্যই এর মধ্যে আমরা অ্যারোমেটিক আর হেটারোসাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের কথা বলেছি। অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনগুলি? যেমন টাইরোসিন, ফিনাইল অ্যালানিন, অর্থাৎ এইগুলি এমন অ্যামাইনো অ্যাসিড যার সাইড চেইন যেটা আছে তার মধ্যে কি থাকবে? বেনজিন রিং থাকবে। হেটারোসাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিড যেমন ট্রিপ্টোফ্যান আছে, হিস্টিডাইন আছে, এগুলো হচ্ছে হেটারোসাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিড যার স্ট্রাকচারের মধ্যে কি পাবো? আমরা হেটারোসাইক্লিক গ্রুপ পাবো। আর গ্লাইসিন, দেন অ্যালানিন, লাইসিন, এগুলি হচ্ছে অ্যালিফ্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। অ্যালিফ্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস কোনগুলি? যেমন আমি এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন এটাও হতে পারে, মিথিওনিনটাও একটা অ্যালিফ্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস হতে পারে, অর্থাৎ যার সাইড চেইন যেটা আছে সেটা ব্রাঞ্চড হতে পারে অথবা আনব্রাঞ্চড হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে এক্সট্রা কোনো রিং স্ট্রাকচারস থাকবে না। এটা আমরা আগেও পড়েছি, লোয়ার ক্লাসেও আমরা জেনেছি যে অ্যালিফ্যাটিক চেইন কাকে বলা হয় ইন ইন কেমিস্ট্রি সায়েন্স, ঠিক আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে এরকম হাইড্রোকার্বন চেইনস, ঠিক আছে, যেটা ব্রাঞ্চড হতে পারে অথবা আনব্রাঞ্চড হতে পারে, কিন্তু স্ট্রাকচারটার মধ্যে কোথাও এই ধরনের রিং স্ট্রাকচারস থাকবে না। ওকে, এই ধরনের যেগুলি হাইড্রোকার্বন চেইনস সেগুলিকে বলা হয় অ্যালিফ্যাটিক চেইনস। কাজে এটা একটা কি হবে? এটা একটা অ্যালিফ্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এগুলি অ্যালিফ্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, এগুলি সবই অ্যালিফ্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, কিন্তু এটা হয়ে গেল ফিনাইল অ্যালানিন, হয়ে গেল একটা অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, ট্রিপ্টোফ্যান হয়ে গেল একটা হেটারোসাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তো এখানে আমি আবার ভাগগুলি দিয়ে দিয়েছি, এক্সাম্পলসগুলির নাম আমি দিয়ে দিয়েছি, এগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলি কিন্তু মনে রাখতে হবে। অ্যালিফ্যাটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের এক্সাম্পল, অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের এক্সাম্পল এবং সাথে হেটারোসাইক্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের এক্সাম্পলস। ওকে, এছাড়াও অ্যামাইনো অ্যাসিডস কিছু আরও কিছু এক্সাম্পলস আমি দিচ্ছি ফর ইয়োর এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন, যেগুলি খুব কাজে লাগবে। সেটা হচ্ছে কি, কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে যেগুলি অ্যাকচুয়ালি সালফার কন্টেনিং অ্যামাইনো অ্যাসিডস। এইভাবে আলাদা কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যে সালফার কন্টেনিং অ্যামাইনো অ্যাসিডের এক্সাম্পল, যেমন মিথিওনিন। মিথিওনিনের যদি আমরা সাইড চেইনটা দেখি তাহলে এর মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি? সালফার পাচ্ছি। তো এটা এমন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড যার মধ্যে সালফার এলিমেন্টস আছে, তো এটা সালফার কন্টেনিং অ্যামাইনো অ্যাসিড, মনে রাখতে হবে। এছাড়াও সিস্টিন, দেন ফিনাইল অ্যালানাইন, ঠিক আছে, ফিনাইল অ্যালানাইন আছে, তারপরে টাইরোসিনস আছে, তারও যেটা স্ট্রাকচার আছে তার মধ্যেও আমরা কি পাই? অ্যাকচুয়ালি সালফার এলিমেন্টস পাই। এরকমভাবে গ্লুটামিক অ্যাসিডস, দেন অ্যাসপারজাইন, আমি নামগুলি বলে দিচ্ছি। ওকে, গ্লুটামিক অ্যাসিডস, অ্যাসপারজাইন, এর যেটা স্ট্রাকচার তার মধ্যে অ্যামাইড গ্রুপস আছে। এরকমভাবে সেরিন, ওকে, সেরিন আছে, দেন থ্রেওনাইনস, এরকম যেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে এর যেটা মলিকুলার স্ট্রাকচার তার মধ্যে আমরা কি পাই? তার মধ্যে অ্যালকোহল গ্রুপ পাচ্ছি, যেমন আমি এখানে দেখাচ্ছি, ওগুলির মধ্যে আমরা কি পাই? অ্যালকোহলিক গ্রুপ পাচ্ছি, যেমন এটা স্যারিন অ্যামাইনো অ্যাসিডস, তার যেটা সাইড চেইন তার মধ্যে কি আছে? হাইড্রোক্সিল অ্যালকোহলিক গ্রুপস। কাজে এরকম সালফার কন্টেনিং অ্যামাইনো অ্যাসিডস, অ্যামাইড কন্টেনিং অ্যামাইনো অ্যাসিডস, অ্যালকোহল কন্টেনিং অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এগুলি কিন্তু নাম মনে রাখতে হবে। ওকে, আর তার সাথে এটাও মনে রাখতে হবে কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে যেগুলি হাইড্রোফিলিক ইন নেচার। কেমন? নামগুলি মনে রাখতে হবে: অ্যাসপারজাইন, সিস্টিন, গ্লুটামাইন, গ্লাইসিন, সেরিন, থ্রিওনাইন, টাইরোসিন। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি অ্যাকচুয়ালি পোলার অ্যামাইনো অ্যাসিডস, দে আর হাইড্রোফিলিক ইন নেচার। এরকমভাবে নন পোলার অর্থাৎ হাইড্রোফবিক অ্যামাইনো অ্যাসিডসও আছে, যেমন অ্যালানাইন, আইসোলিউসিন, তেমনি লিউসিন হতে পারে, মিথিওনিন হতে পারে, ট্রিপ্টোফ্যান, প্রলিন, ফিনাইল অ্যালানাইন, ভ্যালিন। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি অ্যাকচুয়ালি কি নন পোলার অর হাইড্রোফবিক ইন নেচার্স। এনিওয়ে, এখন আমরা আলোচনা করব এখন অ্যাকচুয়ালি অ্যামাইনো অ্যাসিডসের ফাংশনস নিয়ে, যে অ্যামাইনো অ্যাসিডস এগুলি আমাদের শরীরে কি কি কাজে লাগে। অ্যাকচুয়ালি প্রথম যেটা কাজ সেটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডস ইট ইজ আ বিল্ডিং ব্লকস, অর্থাৎ ইট হেল্পস ইন ফরমেশনস অফ প্রোটিন বাই পেপটাইড বন্ডস। সেটা আমি আগে বলছি, দিস ইজ দ্য বেসিক ফাংশনস অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডস। যে অ্যামাইনো অ্যাসিডস আমাদের শরীরে বেসিক্যালি দরকার হয় ফর প্রোটিন ফরমেশন। অ্যামাইনো অ্যাসিডস অনেক টাইপের আছে, তার ভিতর যেগুলি স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস 20 ডিফারেন্ট টাইপস, ঠিক আছে, সেগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডেরই কথা বলছি এখানে আমি। কি করে অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলি প্রোটিন ফরমেশনস করে? প্রোটিন ফরমেশন করতে গেলে অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলির চেইন ফরমেশন হতে লাগবে, অর্থাৎ একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস তার সঙ্গে আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস লিঙ্কড হতে লাগবে বাই ফর্মিং দ্য পেপটাইড বন্ডস। তো কি করে পেপটাইড বন্ড ফরমেশন হয় আমি এখানে দেখাচ্ছি। এটা একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, এটা তার বেসিক রেডিক্যাল NH2, যেখানে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপড হতে পারে, দিস ইজ দ্য অ্যাসিড রেডিক্যাল।
COOH, যেখানে নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপড হতে পারে। আবার একই সাথে সেপারেটলি বেসিক রেডিকেলের মধ্যে পজিটিভ চার্জ আর অ্যাসিড রেডিকেলের মধ্যে নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপড হতে পারে। ঠিক আছে, তখন সেটাকে বলে জুইটার আয়নিক ফর্ম। এনিওয়ে, সেটা আমি আলোচনা করে দিয়েছি। এখন আমরা দেখছি কি করে দুটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাঝে পেপটাইড বন্ড ফর্মেশন হয়, নাহলে প্রোটিন তৈরি হবে কি করে। তো পেপটাইড বন্ড ফর্মেশন হয় বিটুইন অ্যাসিড রেডিকেল অফ ওয়ান অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেটাকে সি টার্মিনাস বলা হয়, উইথ বেসিক রেডিকেল অফ নেক্সট অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেটাকে এন টার্মিনাস বলা হয়। তো রিয়াকশনটা হয় বিটুইন সি টার্মিনাস অ্যান্ড এন টার্মিনাস অফ টু ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তো এই যেটা অ্যাসিড রেডিকেল আর এটা যেটা বেসিক রেডিকেল, ওকে, এর মাঝে রিয়াকশনটা হবে। তো রিয়াকশনটা কি করে হয়, এখানে রিয়াকশন হয় এভাবে। সেটা হচ্ছে যে এই যেটা এখানে ওয়ান মলিকুল ওয়াটার এখান থেকে কি হবে, অ্যাকচুয়ালি রিমুভ হবে। এই যে পেপটাইড বন্ড এখানে কি করে ফর্মেশন হয় দেখানো হচ্ছে। এই যেটা এইচ, ওকে, এই যেটা এইচ আমি এখানে দেখাচ্ছি, আর এখান থেকে কি হলো ও এইচ। তাহলে অ্যাসিড রেডিকেলের ও এইচ আর বেসিক রেডিকেলের এইচ, ও এইচ আর এইচ। ঠিক আছে, এ দুটা কি হয় অ্যাজ ওয়াটার মলিকুল হিসাবে রিমুভড হয়ে যায়। যদি রিমুভড হয়, ঠিক আছে, তাহলে কি রয়ে গেল, শুধু এখানে অক্সিজেনটা রয়ে গেল। তখন এই আম, আম, তখন এই যেটা কার্বনটা রয়ে গেল। তাহলে এখান থেকে ডাইরেক্ট কার্বনটা কার সঙ্গে জয়েন্ট হবে, উইথ দিস নাইট্রোজেনস। তো আমি এখানে আবার এটাকে ক্লিয়ার করে দেখাচ্ছি, পরিষ্কার করে দেখাচ্ছি এখানে কি করে পেপটাইড বন্ডটা ফর্মেশন হয়। কার্বন, হাইড্রোজেন, দিস ইজ দি অ্যামিনো গ্রুপ, this is the side chain, it is very specific to each types of amino acid. এখানে আছে অক্সিজেন প্লাস OH, ওকে। সো দিস ইজ দ্য আলফা কার্বন, এটা তার বেসিক রেডিক্যাল, এটা তার অ্যাসিড রেডিক্যাল, বেসিক রেডিক্যাল অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাসিড রেডিক্যাল। এর সঙ্গে জয়েন হবে এবার নেক্সট অ্যামাইনো অ্যাসিড NH2, কার্বন, H, R, C, ডাবল বন্ড অক্সিজেন, OH। তাহলে দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড আমরা নিলাম, ওকে, দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তো একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা অ্যাসিড রেডিক্যাল তার যেটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ, আর নেক্সট অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা বেসিক রেডিক্যাল তার যেটা হাইড্রোজেন, এই হাইড্রোজেন আর যেটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ, এটা কি হবে, এটা পানি হয়ে বের হয়ে যাবে অ্যাজ ওয়াটার মলিকুল। এই যে দেখানো হচ্ছে এক মলিকুল ওয়াটার বের হয়ে গেছে। তাহলে এবার কি হবে, এবার হবে NH, কার্বন, হাইড্রোজেন, সাইড চেইন, এটা কি আছে কার্বন, সাথে কি আছে ডাবল বন্ড অক্সিজেন। এবার এখান থেকে OH আর H, কার্বক্সিলিক যেটা অ্যাসিড গ্রুপ তার যেটা হাইড্রক্সিল, এটা রিমুভ হয়ে গেছে, প্লাস যেটা অ্যামিনো গ্রুপ এর হাইড্রোজেনটা রিমুভ হয়ে গেছে অ্যাজ ওয়াটার মলিকুল। কাজে কার্বন ডাইরেক্ট গিয়ে কার সঙ্গে যুক্ত হবে, উইথ দি নাইট্রোজেন। এই কার্বনটা সরাসরি গিয়ে নেক্সট অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাইট্রোজেনের সঙ্গে এটা যুক্ত হয়ে যাবে। কার্বন, হাইড্রোজেন, সাইড চেইন, দিস ইজ কার্বন, অক্সিজেন, OH। কাজে এই যে দেখা যাচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা অ্যাসিড রেডিকেল তার যেটা কার্বন, নেক্সট অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা বেসিক রেডিকেল তার যেটা নাইট্রোজেন, ওকে, তার মাঝে একটা কি হচ্ছে এরকম কেমিক্যাল বন্ড তৈরি হচ্ছে উইথ রিমুভাল অফ এ মলিকুল অফ ওয়াটার। দিস ফর্ম, দিস নিউলি ফর্মড বন্ডস ইজ কল্ড দি পেপটাইড বন্ড। এভাবে দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাঝে কি হতে পারে, পেপটাইড বন্ড ফর্মেশন হতে পারে, যেটা এখানে দেখানো হয়েছে যে এটা একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এটা তার কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ, এটা তার OH পার্ট, এটা তার নেক্সট অ্যামাইনো অ্যাসিডস, তার এটা অ্যামিনো গ্রুপ, ঠিক আছে, NH2। কাজে এই হাইড্রোজেন আর OH এ দুটা পানি হয়ে বের হয়ে যাবে, আর কার্বনটা ডাইরেক্ট গিয়ে কার সঙ্গে যুক্ত হবে, নাইট্রোজেনের সঙ্গে। কাজে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ তার যেটা কার্বন, সেটা নেক্সট অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা বেসিক রেডিক্যাল অর্থাৎ অ্যামিনো গ্রুপ তার নাইট্রোজেনের মাঝে কি হয়, বন্ডটা তৈরি হয়, যে কার্বন আর নাইট্রোজেনের মাঝে বন্ড তৈরি হচ্ছে। দিস ইজ কল দি পেপটাইড বন্ড।
তো এভাবে অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পেপটাইড বন্ড ফর্মেশন করতে পারে, তাতে অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা চেইন তৈরি হবে সেটা দিয়ে প্রোটিন তৈরি হবে। এনিওয়ে, অ্যামাইনো অ্যাসিড শুধু প্রোটিন ফর্মেশনেই পার্ট নেয় না, এরকম কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে যেমন টাইরোসিন। টাইরোসিন নামের যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস, ইট ইজ রিকোয়ার্ড ফর ফরমেশনস অফ ইম্পর্টেন্ট হরমোনস থাইরক্সিন, যেমন ট্রাই আয়োডোথাইরোনিন, টেট্রা আয়োডোথাইরোনিন, এছাড়াও অ্যাড্রিনালিন, আমাদের যেটি স্কিন পিগমেন্ট মেলানিন, এগুলি ফরমেশনও কি হয়, ফরমেশনের জন্য কি দরকার আছে, টাইরোসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড। গ্লাইসিন, দ্য সিম্পলেস্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডস, ইট ফর্মস দ্য পার্ট অফ দ্য হিমোগ্লোবিনস, মনে রাখতে হবে। ভিটামিন, নিকোটিনামাইড, প্ল্যান্ট হরমোন, অক্সিন, এগুলি ফর্মেশন হতে গেলে যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড দরকার হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ট্রিপ্টোফ্যান। অ্যামাইনো অ্যাসিডস ক্যান অলসো বি ইউজড ফর দ্য সিনথেসিস অফ গ্লুকোজ, যে অ্যামাইনো অ্যাসিডসের এনজাইমেটিক কনভার্সন হতে পারে ইনটু গ্লুকোজ বাই এ প্রসেস কল দি গ্লুকোনিওজেনেসিস। আমাদের শরীরে এক্সেস যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড সেটা দিয়ে গ্লুকোজ ফর্মেশন হতে পারে, এবং তার জন্য যেটা প্রসেস আছে দ্যাট ইজ কল গ্লুকোনিওজেনেসিস, অ্যান্ড ইট ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই এ হরমোন কল দি অ্যাকচুয়ালি গ্লুকাগন হরমোন, এটা ব্লাড সুগারটাকে বাড়িয়ে দেয়। ওকে, তো এগুলো হচ্ছে ফাংশনস অ্যাকচুয়ালি। এছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক কাজে বডির অনেক বিভিন্ন মেটাবলিক রিয়াকশনসে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টস ফর্মেশনে, যেমন হিস্টামিন। হিস্টামিন অ্যাকচুয়ালি এটাও একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস ডিরাইভ প্রোডাক্টস, যেটা আমাদের শরীরে যেটা মাস্ট সেল, স্কিনের মধ্যে কি আছে, মাস্ট সেলস আছে, সে মাস্ট সেলস যেটা আম, সেখানে পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে। মাস্ট সেলসের মধ্যে পার্টিকুলার হিস্টামিন নামে আম, এক ধরনের একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস একটা তৈরি হয় হচ্ছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যালার্জিক রিয়াকশনস ইন আওয়ার বডি। এনিওয়ে, তো অ্যামাইনো অ্যাসিডসের আরও ভ্যারাইটি অফ ফাংশনস আছে, তার মধ্যে বেসিক কিছু ফাংশনস এখানে আমি তুলে ধরলাম, সেটা হচ্ছে ফরমেশন অফ প্রোটিনস বাই পেপটাইড বন্ডস, কী করে দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিডসের মাঝে পেপটাইড বন্ড ফরমেশন হয় সেটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি, এবং amino acids like tyrosines is required by our body for formation of important hormone like T3, T4. T3 মানে ট্রাই আয়োডোথাইরোনিন, T4 মানে ট্রাই আয়োডোথাইরোনিন, দিজ আর দ্য থাইরক্সিন হরমোনস। অ্যাড্রিনালিন, মেলানিন, এগুলি তৈরি হতে টাইরোসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড লাগবে। গ্লাইসিন, ইট ফর্মস দ্য পার্ট অফ দ্য হিমোগ্লোবিন, ভিটামিন তৈরির সময় কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড দরকার হয়। প্ল্যান্ট হরমোন অক্সিন, it is also formed by a amino acid called the tryptophan. Okay, so these are the variety of functions of the amino acids. তো এই ছিল অ্যামাইনো অ্যাসিডস নিয়ে আজকের ক্লাস, and thank you very much for learning with me. And amino acids are nothing but these are actually the organic molecules, and basically these are made up of carbon, এর মধ্যে কার্বন এলিমেন্টস আছে, হাইড্রোজেনস আছে, নাইট্রোজেনস আছে, এবং কিছু কিছু টাইপস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে যেখানে এক্সট্রা করে সালফার থাকতে পারে এবং আদার এলিমেন্টসও থাকতে পারে। ওকে, অ্যান্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটাই হোক, ইন মোস্ট অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, সেখানে কি থাকে, যেটা আলফা কার্বন, তার সঙ্গে একটা অ্যাসিড রেডিকেল এবং সাথে একটা কি থাকে, বেসিক রেডিকেল থাকে। দ্যাটস ওয়াই দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর অ্যাম্ফোটেরিক ইন নেচার, যেটা আমি আগেও বলে দিয়েছি। এবং ইন অ্যাকোয়াস সলিউশনস এই অ্যামাইনো অ্যাসিডস তিন ধরনের আয়নিক ফর্মে পাওয়া যেতে পারে, সেটা ক্যাটায়ন অ্যাট লো পিএইচ, অ্যানায়নিক ফর্মে পাওয়া যেতে পারে অ্যাট হাই পিএইচ, এবং সেটা জুইটার আয়নিক ফর্মও থাকতে পারে। অর্থাৎ এর যেটা বেসিক রেডিকেল, এটা সেপারেটলি এর মধ্যে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপড হতে পারে, এবং একই সাথে এর যেটা অ্যাসিড রেডিকেল তার মধ্যে নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপড হতে পারে, যেমন এটা জুইটার আয়নিক ফর্ম। এর যেটা বেসিক রেডিকেল তার মধ্যে পজিটিভ চার্জ, অ্যাসিড রেডিকেলের মধ্যে একই সাথে সেপারেটলি নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপড হয়ে আছে। তো এই ধরনের স্পেশাল আয়নিক ফর্মকে কি বলা হয়, জুইটার আয়নিক ফর্মস। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লার্নিং উইথ মি, থ্যাংক ইউ।